يا معشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، إن يوم الجمعة سيد الأيام وهج الفقراء وعيد المساكين، الخطبتان فيها مقام ركعتين من الفرد، فإذا سجد الخطيب على المنبر فلا يتكلمن أحدكم، ومن يتكلم فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا الجامع رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد، والحمد لله رب العالمين. اللهم قوي الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وانصرهم على معلتين. رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك حق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون،
اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, selain mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada awal khutbah ini marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa bukan sekedar ucapan, melainkan perubahan nyata dalam diri dari kelalaian menuju ketaatan, dari keburukan menuju kebaikan. Takwa adalah komitmen untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, sekaligus terus menjaga dan memperbaiki diri serta mengajak orang lain kepada kebaikan. Namun pada kenyataannya seringkali kita pandai memberi nasihat, mengingatkan orang lain untuk menjaga diri, bahkan mengajak kepada kebaikan, tetapi diri kita sendiri masih lalai dalam mengamalkannya. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan dalam Al-Qur'an surat As-Saff ayat 2 dan ayat 3, Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Kemudian dilanjutkan dengan ayat yang ketiga, kabura maqtan 'indallahi in an takunu ma la taf'alun. Sangat besarlah kemurkaan di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Imam Tabari dalam kitab Jami'ul Bayan jilid 23 halaman 350 menjelaskan bahwa ayat ini diturunkan Allah sebagai teguran kepada para sahabat. Bersyukur diriwayatkan dari Abdullah bin Rawahah bahwa para sahabat pernah berkata, seandainya kami tahu amalan yang paling dicintai Allah, pasti kami akan melaksanakannya. Lalu disampaikan bahwa amalan tersebut adalah iman dan jihad. Namun ketika perintah itu datang, sebagian merasa berat. Lebih jauh, Imam At-Tabari menjelaskan bahwa ayat ini mengandung peringatan tegas. Allah sangat membenci orang yang pandai berbicara namun tidak mengamalkan apa yang dia ucapkan. Dalam ayat tersebut juga tersirat dua kelemahan mendasar manusia. Yang pertama, adanya ketidaksesuaian antara ucapan dan perbuatan. Tidak sedikit dari kita yang fasih mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, tetapi justru menjadikannya sebagai bagian dari amal dalam hidup sehari-hari. Akibatnya nasihat yang disampaikan kehilangan kekuatan karena tidak lahir dari keteladanan diri sendiri. Kedua adalah tidak menepati janji, padahal menepati janji adalah ciri orang beriman. Jika seseorang sering mengingkari janji, itu adalah tanda kemunafikan. Rasulullah bersabda, ayatul munafiq salasun, idza hadatsa kadzaba wa idza ada akhlafta wa idza tumina khana. Rawahul Bukhari Muslim. Tanda orang munafik ada 3 macam. Bila berkata ia berdusta, bila berjanji ia menyalahi janjinya,
dan bila dipercaya ia berkhianat. Namun memulai kebahagiaan dari diri sendiri bukan berarti seseorang harus menunggu menjadi sempurna sebelum menyampaikan kebenaran pada orang lain. Kesempurnaan bukanlah syarat untuk berbagi nilai-nilai baik. Setiap individu tetap memiliki kewajiban untuk menyampaikan kebaikan dan kebenaran meskipun dirinya masih dalam proses belajar memperbaiki diri. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wattaqullaha mastata'tum wasma'u wa'ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa may yuqa shuhha nafsihi wa ulaika humul muflihun. Artinya, maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah, dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu, dan barang siapa dijaga dirinya dari kekikiran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Surat At-Taghabun ayat 16. Penjelasan ini mengingatkan kita bahwa keteladanan jauh lebih kuat daripada sekadar rangkaian kata-kata. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali lebih mudah menunjukkan kesalahan orang lain ketika masalah muncul daripada bercermin dan melihat ke dalam diri sendiri. Padahal langkah awal menuju perubahan yang sejati justru dimulai dari muhasabah atau introspeksi diri yang jujur. Namun tidak jarang kita justru sibuk mencari kambing hitam, seolah-olah kesalahan selalu berada di luar kita, bukan pada sikap dan tindakan yang perlu diperbaiki. Disinilah penting kesadaran bahwa perubahan yang nyata selalu berawal dari keberanian untuk memperbaiki diri sendiri terlebih dahulu sebelum menuntut orang lain untuk berubah. Jamaah Jumat rahimakumullah, perubahan dari diri sendiri memiliki kekuatan luar biasa. Ketika kita memperbaiki diri kita, kita menjadi contoh nyata, bukan hanya berbicara tetapi menunjukkan, bukan hanya memberi ceramah mau'izah hasanah, namun memberi teladan dengan uswatun hasanah dan qudwah hasanah. Dan dari sinilah lahir inspirasi pada orang lain. Kita perlu sadari bahwa tindakan nyata lebih berdampak daripada kata-kata. Ketika kita melakukan kebaikan, orang lain akan terdorong untuk mengikuti. Inilah yang dalam Islam disebut dakwah bil haq, yaitu dakwah dengan perbuatan. Bayangkan kita berubah lalu menginspirasi keluarga, keluarga menginspirasi masyarakat, masyarakat menginspirasi bangsa, maka benar perubahan kecil dari diri sendiri bisa menciptakan efek domino kebaikan. Di dalam dunia tasawuf ada sebuah prinsip yang sangat terkenal, yakni ibda' bin nafsi, yakni mulailah dari dirimu sendiri. Tokoh Sufi Jalaluddin Ar-Rumi pun mengajak kita untuk terus melakukan perbaikan diri dengan mentransformasikan diri dari bukan hanya sekedar pintar, namun juga bijaksana. Beliau pernah berucap, kemarin aku adalah seorang cerdik pandai, maka aku ingin mengubah dunia, tapi kini aku seorang yang bijaksana, karena itu aku akan mengubah diriku sendiri. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, perubahan diri bukan perkara mudah. Perubahan membutuhkan kesabaran tekad dan keberanian menghadapi ketidaknyamanan. Perubahan memerlukan proses panjang
dan perjuangan melawan diri sendiri. Dalam Islam, perjuangan disebut mujahadah, yakni bersungguh-sungguh melawan hawa nafsu. Kita harus belajar mengendalikan emosi, menumbuhkan empati, dan memperbaiki akhlak. Karena sejatinya kebaikan yang keluar dari hati yang baik akan lebih mudah diterima dan menyentuh orang lain. Mari kita mulai berubah untuk hari ini, dan tidak perlu menunggu sempurna, tidak perlu menunggu orang lain. Mulailah dari kita sendiri. Jika kita memperbaiki diri, insya Allah akan memperbaiki kehidupan kita. Allah berfirman, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan satu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa memperbaiki diri, menjadi teladan dalam kebaikan, dan menjadi sebab tersebarnya kebaikan di muka bumi ini. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa yakum bima fihi min ayatin wa dzikrin hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد. الحمد لله حمدا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جهد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الإنس والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر وما بطن، وحافظوا على الطاعات وحضور الجمعة والجماعة، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه، فقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الستة المتممين لعشر الكرام، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. آمين. اللهم لا تجعل لأحد منهم في عنقنا ظلامة، ونجنا بحبهم من أهوال يوم القيامة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفر والمشركين وعلي كلماتك إلى يوم الدين. اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خاف واتقاك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا واهب العطيات. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله عز وجل أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. هيا على الصلاة هيا على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. استووا صفوفكم فإن تمسوا صلي الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا وصحبه رسول الله رب العالمين. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. وصل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهل والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وتربنا بها عندك على درجات وتبلغنا بها جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم افتح علينا فتوح العارفين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نور الأرض بنور شمسك وقمرك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار عند الحساب. اللهم إنا نستغفرك نستودعك ديننا أنفسنا وأهلنا كل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا في كنافك أمانك جوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي من شر كل شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وعيدنا من موجبة الندامة إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولأولادنا ولمشايخنا ولأحبابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة. اللهم اجعل أولادنا تلاميذنا ذريتنا من أهل العلم وأهل الخير والتقوى ولا تجعل يوم من أهل الشر والضير. اللهم ارزقنا حسن الختام الموت على الإيمان والإسلام بدخول دار السلام برحمتك ما ذكرنا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إلهي لست للفردوس أنا ولا أقوى على نار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي وإنك غافر الذنب العظيم. إلهي لست للفردوس أعلى ولا أقوى على نار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم. إلهي لست للفردوس أعلى ولا أقوى على النار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم.